السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا فی ھذا الدرس. میں آپ تمام عزیز دوستوں کا اپنی اس کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے. آج ہم الدرس الخامس عشر کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کی دوسری تدریب سے ہمیں آج درس کو شروع کرنا ہے. تدریب ثانی جو ہماری ہے وہ ہے انث المبتدع. انث المبتدع، مبتدا کو مؤنث بنائیے. یعنی یہاں جو ہمارا مبتدا دیا گیا ہے وہ ہے مذکر، ہمیں اس مبتدا کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے. انث المبتدع فی کل من الجمل الآتیہ. فی کل، ہر ایک میں، من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں. جو یہاں جملے آئیں گے ان سب جملوں میں ہمیں اپنے مبتدا کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے مؤنث میں. یہاں آپ ایک نقطہ یاد رکھیے، جب ہم اپنے مبتدا کو مؤنث میں تبدیل کریں گے، خبر جو ہے وہ خود بخود مؤنث میں تبدیل ہو جائے گی. آپ دیکھیے مثال، یہاں اس نے جو مثال دی ہیں، انتم طلاب، تو ہمارے پاس جو ہمارا مبتدا ہے وہ ہے انتم المبتدا، اور ہماری خبر جو ہے وہ ہے طلاب. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مبتدا اور یہ ہماری خبر. اب جب ہم اس انتم کو تبدیل کریں گے مؤنث میں، تو انتم کا مؤنث کیا آ جائے گا؟ آپ سب کو معلوم ہے، انتن. صحیح، انتن. ان یعنی انتم، انتن. اب جب آپ نے انتن لایا، آپ کا مبتدا مؤنث آیا، تو جو اس کی خبر ہے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی مؤنث ہی آ جائے گی. طلاب کے بجائے طالباتن. یہ اس کی خبر بن گئی، کیونکہ ہم نے اصول یا جو شرائط ہم نے مبتدا اور خبر کے پڑھے ہیں، شرائط جو ہم نے مبتدا اور خبر کے پڑھے ہیں، اس میں ہم نے یہ ایک شرط پڑھا ہے کہ ہمارا مبتدا اگر مذکر ہوگا، خبر بھی مذکر ہی آئے گی. اگر ہمارا مبتدا مؤنث آئے گا تو خبر بھی مؤنث ہی آئے گی. یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے. تو یہاں جب ہم نے مبتدا کو تبدیل کیا، خبر خود بخود تبدیل ہوئی، ورنہ کتاب والے نے ہم سے کیا کہا تھا کہ آپ مبتدا کو بدلیے. اس لیے یہ جو اس کی عبارت ہے، اس کے ساتھ ایک جملے کا آپ اضافہ کر کے چلیے گا. انث المبتدع فی کل من الجمل الآتیہ وغیر ما یلزم، اور وہ بھی بدلیے جس کا بدلنا ضروری ہے. تو کیونکہ جب ہم نے مبتدا کو مؤنث لایا تو خبر جو اس کی ہے وہ خود بخود مؤنث میں تبدیل ہو جائے گی. اب دیکھیے یہاں اس نے استفہام کے طور پر اس کا استعمال کیا، انتم طلاب، تو یہاں انتن طالبات. آگے دیکھیے آپ، انتم مدرسون. انتم مدرسون، تو انتم کا ہم نے مؤنث بھی بنایا، انتن، تو مدرسون کا بھی مؤنث آ جائے گا، انتم مدرسون، انتن مدرسات. ایک اور مثال یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں، انتم مدرسون. ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس کا مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، انتن مدرسات، کیونکہ جب ہم نے مبتدا کو تبدیل کیا مؤنث میں تو اس کی جو خبر تھی وہ آلریڈی مدرسون مذکر تھا، تو جب ہم نے انتن لایا تو اس کی خبر بھی تبدیل ہو گئی مدرسات. تو انتم مدرسون، انتن مدرسات. انتم اطباء، طبیب کا جمع، انتم اطباء، انتن طبیبات. انتن طبیبات. انتم اخوة حامد، انتم اخوة حامد. انتن اخوات حامد، انتن اخوات حامد. انتم مسلمون، انتن مسلمات. انتم اعمام، عم کی جمع اعمام، عم اس کی جمع آتی ہیں اعمام. اعمام چچے، بہت سارے اعمام. انتم اعمام محمود، کیا آپ محمود کے چچے ہیں؟
अअंतुन्ना अम्मातु अम्मात अअंतुन्ना अम्मातु महमूदिन अअंतुम अबनाउल मुदीरी अअंतुन्ना बनातुल मुदीरी बनातुल मुदीरी अअंतुम आबाउत तुल्लाबी अबुन आबा अअंतुन्ना उम्महातुत तुल्लाबी उम्महातुत तुल्लाबी। ने इसकी तीसरी तदरीब आप देखिए, हव्विलिज़ ज़मीरा फ़ी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियति कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फ़िल मिसाल। क्या कह रहा है? हव्विलिज़ ज़मीरा, जो आपके पास ज़मीर आई हुई है उसको आप चेंज करें। हव्वला युहव्विलु माना टू चेंज, गय्यरा युगय्यिरु या इस्तब्दला यस्तब्दिलु, ज़मीर को हमें बदलना है। फ़ी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियति, फ़ी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियति, आने वाले हर एक जुमले में। कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फ़िल मिसाल, जैसे कि वो वाज़िया हुआ है मिसाल के अंदर। मिसाल क्या है? आइना बैतुकुम या इख़वानु। आप मिसाल तरफ गौर करिए, आइना बैतुकुम या इख़वानु। तो हमें क्या करना है? यहाँ ये जो ज़मीर कुम है, मिसाल के अंदर क्या हुआ? इख़वान के बजाय यहाँ दिया गया है अख़वात या अख़वात। तो ऑटोमेटिकली कुम मुज़क्कर के लिए है, तो इसलिए इख़वान आया था आगे। इख़वान आया तो कुम आया, या कुम आया तो इख़वान आया। अब जब अख़वात आया तो ये ज़मीर जो है कुम वाली ये तब्दील होगी। तो क्या हो जाएगा? आइना, शाबाश, बैतुकुन्ना, बैतुकुन्ना, कुन्ना कुन्ना, यानी कुम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और कुन्ना मुअन्नस के लिए। अब फ़र्क इतना है, ये जमा के लिए, ये भी जमा के लिए, ये भी मुखातब के लिए और ये भी मुखातब के लिए। ठीक है? कुम कुन्ना, जैसे अंतुम अंतुन्ना, ऐसे ही कुम कुन्ना, ये ज़मीर मुत्तसिल है, वो ज़मीर मुनफसिल है। आइना बैतुकुम या इख़वानु, आइना बैतुकुन्ना या अख़वातु, आइना अख़ूकुम या इख़वानु, आइना अख़ूकुन्ना या अख़वातु, आइना मदरसतुकुम या इख़वानु, आइना मदरसतुकुन्ना या अख़वातु, मता इख्तिबारुकुम या इख़वानु, मता इख्तिबारुकुन्ना या अख़वातु, अहादा अम्मुकुम या इख़वानु, अहादा अम्मुकुन्ना या अख़वातु, अबैतुकुम करीबुन या इख़वानु, अबैतुकुन्ना करीबुन या अख़वातु, फ़ी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम या इख़वानु, फ़ी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुन्ना या अख़वात। तो हमने इस हर जगह क्या किया? कुम को कुन्ना और इख़वान के बदले अख़वात लाया। इसके बाद वाली तदरीब को आप देखिए, तदरीब जो इस सबक की है, तदरीब अर्राबि, फोर्थ तदरीब, ज़ फ़िल अमाकिनिल ख़ालियति फ़ीमा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुख़ातब, अंत, अंतुम, अंती और अंतुन। हमारे पास चार ज़मीरें हैं, अंत, अंती, अंतुम और अंतुन्ना। आप जहन में रखेंगे, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा इसका याद करूँगा। अंत जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो जाती है, मुज़क्कर और मुफ़रद के लिए। ये सब ज़मीरें तो मुखातब के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। और अंती मुअन्नस मुफ़रद, यानी मुअन्नस और मुफ़रद। अंतुम जमा मुज़क्कर और अंतुन्ना जमा मुअन्नस। ठीक है? अब क्या करना है हमें? ज़ फ़िल अमाकिनिल ख़ालिया, खाली जगहों में डालिए, फ़ीमा यली, जो कुछ आ रहा है, ज़मीरन मुनासिबन, मुनासिब ज़मीर, लिल मुखातब, मुखातब के लिए। यानी मुखातब की ज़मीरें क्या है? अंत है, अंती है, अंतुमा है, अंतुमा है, अंतुम और अंतुन्ना। अब यहाँ अंतुमा का भी हमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। अंतुमा के बगैर बाकी जो चार ज़मीरें हैं, अंत, अंती, अंतुम और अंतुन्ना, उनका इस्तेमाल करना है। मुझे कभी उम्मीद है कि आप ख़ुद भी इन तदरीबात को हल कर सकते हैं। अ अल फ़राग़ मुस्लिमुन, तो क्या आएगा?
अंता, अंति, अंतुम, अंतुन्ना। मुस्लिमुन आ गया है तो सीधे पता चलता है यहाँ पे आ जाएगा अंता। अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन। अब ऐसे ही देखिए आप दूसरा, अल-फराग मरीज़तुन, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? अंता, अंति, अंतुम, अंतुन्ना। आप खुद भी चूज़ करिएगा सभी। तो यहाँ पे आएगा अंति मरीज़तुन, अंति मरीज़तुन। फिर अल-फराग तबीबात, तबीबात जमा है, मुअन्नस है, तो अंतुन्ना, अंतुन्ना तबीबातुन, अंतुन्ना तबीबातुन। फिर तुज्जार आया है तो यहाँ पे सीधे पता चलता है अंतुम आ जाएगा, अंतुम तुज्जारुन, अंतुम तुज्जारुन। फिर है बिन्तुल मुदर्रिस, बिन्त मुफरद है, मुअन्नस है, तो अंति आ जाएगा, अंति, अंति बिन्तुल मुदर्रिसी। फिर है अखवात, अखवात मुअन्नस जमा है, अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन, अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन। फिर तुल्लाब है, अंतुम, अंतुम तुल्लाबुन, अंतुम तुल्लाबुन। अब ये ज़मीरी यहाँ पे ये जो ज़मायर है ये सब मुनफसिल वाली ज़मायर हैं। जब इन्हीं ज़मायर को हम मुत्तसिल में लाएंगे तो अंता के बदले आ जाएगा का, और अंति के बदले कि, अंतुम के बदले कुम, और अंतुन्ना के बदले कुन्ना। ठीक है, अंतुन्ना के बदले कुन्ना। अब क्या है, अगली जो तदरीब है हमें इन ज़मायर का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, का मुज़क्कर के लिए, कि मुअन्नस के लिए, कुम मुज़क्कर के लिए, कुन्ना मुअन्नस के लिए। फ़र्क इतना है, का और कि मुफरद के लिए, कुम और कुन्ना जमा के लिए। फ़िल अमकिनतिल खालिया, खाली जगहों को पुर करिए, फिल जुमलिल आतियति, आने वाले जुमलों में, ज़मीरन मुत्तसिलन, वहाँ था ज़मीरन मुनफसिलन, यहाँ पे ज़मीरन मुत्तसिलन, अटैच्ड प्रोनाउन से, लिल मुखातब, मगर खुसूसियत क्या है? मुखातब के लिए, का, कुम, के और कुन्ना। अबैतु या आगे इख्वान है, अबैतु अल-फराग या इख्वान, तो क्या पढ़ेंगे? अबैतुकुम या इख्वानु। अहादा किताबुका या हामिद, हामिद है तो का, अहादा किताबुका या हामिदु। साअतुकी जमीलतुन या लैला, लैला है आगे तो साअतुकी, आपकी घड़ी खूबसूरत है ए लैला। मन अबूकुन्ना या अखवात, अखवात लफ्ज़ आया है जमा का, तो मन अबूकुन्ना या अखवातु। मस्मुका या अखी, अखी हैं मेरे भाई, मुज़क्कर लफ्ज़ हैं। मस्मुकी या उख्ती, यानी मुज़क्कर से अगर पूछना है आपका नाम क्या है तो मस्मुका, मुअन्नस से पूछना है तो मस्मुकी। उम्मुका फिल बैती, यहाँ आपके पास हर तरह की ऑप्शन खुली हुई हैं, क्योंकि यहाँ जो मुखातब हैं वो मुतअय्यन नहीं है, वो यहाँ पे उसका यानी उसका इज़हार नहीं है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। उम्मुका, उम्मुकी, उम्मुकुम, उम्मुकुन्ना फिल बैत, क्योंकि आगे कोई चीज़ मुतअय्यन नहीं है। मा अस्माउकुम या इख्वान, इख्वान है तो कुम। इसके बाद वाली तदरीब को देखिए, छठी तदरीब है तदरीब सादिस, ज़फ़िल अमाकिनिल खालियति, खाली जगहों को पूरा करे, फ़ीमा यली, जो कुछ आ रहा है, ज़मीरन मुनासिबन, मुनासिब ज़मीर से, मगर कौन सी वाली? लिल मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन वाली। अना और नहनु, ये मैंने आपको गुज़श्ता असबाक में अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया है। अना जो ज़मीर है ये मुज़क्कर के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी, मगर शर्त इतनी है कि ये मुफरद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नहनु जो है ये भी मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, ये मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। नहनु, नहनु तालिबान, नहनु तालिबातुन, नहनु तुल्लाबुन, नहनु तालिबातुन। ठीक है। अना मुस्लिमुन, मुस्लिम दिया है यहाँ पे, डैश है, फराग है, हम कह सकते हैं अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, अना मुस्लिमतुन, अना मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन, नहनु बनातुल मुदीर, नहनु बनातुल मुदीर,
انا ابن المدرس، انا ابن المدرس. اور بہتر یہاں پہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل کا ہم کی رعایت کریں، ہم پڑھے انا ابن المدرس، انا ابن المدرس. نحن طلاب، نحن طلاب. اور انا مریضۃ، انا مریضۃ. اقرا واکتب، اخیر پہ کچھ اس نے جملے دیے ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع، یہاں پہ قبل ظرف آیا ہے، بیفور، پہلے. ذهب ابی الی القاہرۃ، میرے والد قاہرہ گئے ایک ہفتہ پہلے. متی خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد آپ کلاس سے کب نکلے؟ خرجت بعد الدرس، میں سبق کے بعد نکلا. ذهبت الى المسجد قبل الاذان، میں مسجد اذان سے پہلے گیا. متی ذهب عمک الى الریاض یا آمنہ، اے آمنہ آپ کے چچا ریاض کب گئے؟ ذهب قبل شہر، وہ ایک مہینہ پہلے گئے. قبل الصلاة ذهبت الى المطعم، الى المطعم، کیا آپ ہوٹل نماز سے پہلے گئے؟ لا، نہیں. ذهبت بعد الصلاة، نہیں میں نماز کے بعد گیا. یہاں اس نے تصریفات کا پھر سے اعادہ کیا ہے، جیسے این ذهبت یا اخی، این ذهبتم یعنی جمع کے لیے، یا اخوانی، این ذهبتی یا اختی، این ذهبتن یا اخواتی. انا ذهبت، نحن ذهبنا. اب اس سبق کے جو نئے کلمات ہیں الکلمات الجدیدہ، وہ ہے قبل، بعد، کیف، متی، الاسبوع، الشہر، الاذان، الصلاة، رجع یعنی وہ لوٹا. اختبار، امتحان. باقی جو الفاظ ہیں وہ آپ کو یقینی طور آپ کو پتہ ہی ہوں گے. اخیر پر اس نے ضمائر پھر سے دی ہیں، الضمائر المنفصلہ للمفرد للجمع. هو طالب، پھر هي طالبۃ، انت طالب، انت طالبۃ، انا طالب، انا طالبۃ. پھر جمع میں ہم طلاب، ہن طالبات، انتم طلاب، انتن طالبات، نحن طلاب، نحن طالبات. انتهى هذا الدرس، يكفي لهذا اليوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.